اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش یا لا باری۔ اسلام آباد میں اندھیرا چھا گیا، دن میں رات کا سما۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش یا لا باری۔ اسلام آباد میں اندھیرا چھا گیا، دن میں رات کا سما۔ وفاقی دارالحکومت پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یالا باری بھی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں آپ کو بتائیں کہ انتہائی اندھیرا چھا گیا ہے، دن میں رات کا سما لگ رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر کالے بادل چھا چکے ہیں۔ ایبٹ آباد، ہری پور، خانپور میں بھی تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، جبکہ لوئر دیر اور بنیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نوشہرہ میں آندھی اور طوفانی ہوائیں، بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور یالا باری۔ اسلام آباد میں اندھیرا چھا گیا، دن میں رات کا سما، گرمی بھاگ گئی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی ہے، یالا باری بھی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں اندھیرا چھا گیا، دن میں رات کا سما ہے۔ دارالحکومت کے اوپر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، گرمی کے ستائے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انتہائی شدید قسم کی گرمی پڑ رہی تھی، ہیٹ ویو تھی، گرم لو چل رہی تھی، لوگ پریشان تھے، اور آج کی اس بارش نے، موسلا دھار بارش نے لوگوں کے چہروں کو کھلا دیا ہے۔ ہر چند کے وہاں پہ یالا باری بھی ہو رہی ہے، لیکن لوگوں نے گرمی سے جان چھوٹنے پہ سکھ کا سانس لیا ہے۔ شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ صورتحال اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں شدید قسم کی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی ہے، یالا باری بھی ہو رہی ہے، ہر طرف جل تھل ہو چکا ہے، تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ جبکہ ایبٹ آباد، ہری پور، خانپور سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، وہاں پہ بارش ہو رہی ہے، لیکن تیز طوفانی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ لوئر دیر اور بنیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نوشہرہ میں آندھی اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، بجلی کی سپلائی بھی معطل ہے۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ لاہور اور دیگر شہروں میں بھی آج بارش کی نوید سنائی گئی ہے کہ آج لاہور میں اور دیگر شہروں میں بھی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں بارش شروع ہو چکی ہے گرج چمک کے ساتھ۔ این ڈی ایم اے نے آج صبح ہی الرٹ جاری کیا تھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں اور دیگر شہروں میں بارش ہو سکتی ہے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی ہے، یالا باری بھی ہو رہی ہے۔ بادل اتنے گہرے اور کالے سیاہ ہیں کہ دن میں رات کا سما ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اسلام آباد میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ این ڈی ایم اے نے آج لاہور، ناروال، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، سیالکوٹ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی نوید سنا رکھی ہے، اور توقع ہے کہ بارش کا سلسلہ جو اسلام آباد، راولپنڈی میں شروع ہوا ہے، یہ آگے بڑھتا ہوا لاہور اور دیگر شہروں تک بھی پہنچے گا۔ ایبٹ آباد، ہری پور، خانپور میں بھی تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، جبکہ لوئر دیر اور بنیر سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے۔ جبکہ نوشہرہ میں آندھی اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، بجلی کی سپلائی وہاں پہ معطل کر دی گئی ہے۔ جبکہ اسلام آباد میں بھی اطلاعات ہیں کہ کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل کر دی گئی ہے، کئی جگہوں پہ فیڈر سٹرپ کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یالا باری سے لوگ ذرا خوف زدہ ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں جو ہوئی تھی اس میں بال کے سائز کے وہاں پہ اولے برسے تھے، جس نے گاڑیوں کی ونڈ سکرینیں توڑ دی تھی، ان کی چھتوں پہ ڈینٹ ڈال دیے تھے، لوگوں کی املاک کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ تاہم آج کی جو ابھی تک یالا باری ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اولے ہیں، فی الحال تو ایسی کوئی خطرناک صورتحال نہیں، لیکن یالا باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کو بتائیں کہ وہاں سے گرمی کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس ٹائم وہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بہت سے علاقوں سے یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ جو بجلی ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی کے ندی نالوں میں طغیانی آ چکی ہے، وہاں پہ پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو نشیبی علاقے ہیں خاص طور پہ وہاں پہ پانی کھڑا ہو چکا ہے، لوگوں کو یہ ایک دوسری پریشانی کا سامنا ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی ہے، یالا باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ گرمی سے ستائے ہوئے تھے، باہر نکل کے بہت سارے اطلاعات یہ موصول ہونے کہ لوگ بارش میں نہانا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے اوپر بھی آپ کو بتائیں کہ کافی صورتحال بڑی مزیدار قسم کی ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں بارش کو۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ نثار عابد، بارش کی صورتحال کیا ہے؟ آپ بھی بھیگ تو نہیں رہے؟
जी बिल्कुल, इस्लाम आबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और ज़ालाबारी जो है वो इस वक्त शुरू है। इस्लाम आबाद में जो अंधेरा छा गया है, दिन का मंजर जो है वो रात का मंजर पेश कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में काले बादल जो है वो छा चुके हैं। इस वक्त भी मूसलाधार बारिश इस्लामाबाद शहर में जो है वो हो रही है। अब्ताबाद, हरीपुर, खानपुर में तेज तूफानी हवाओं के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। लोहदीप और में जो गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला है वो भी इस वक्त जारी है। नौशहरा में आंधी और तूफानी हवाएं जो है वो इस वक्त चल रही हैं। बिजली की जो सप्लाई है वो भी मुनक़ता हो चुकी है। इस्लामाबाद में भी इस वक्त जो है बहुत से एरियाज के अंदर जो है वो बिजली इस वक्त गायब है। और आज जो है वो दिन के मंजर रात के मंजर में तब्दील हो गया, जब अचानक जो है मूसलाधार बारिश और उसके साथ जो है यालाबारी जो है वो मुख्तलिफ जो एरियाज हैं इस्लामाबाद के, वहां पे शहर शुरू हुई। और इस वक्त इस्लामाबाद में जो है मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है और वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो काले बादलों में छाया हुआ है और अभी तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जी अच्छा, सूरत हाल क्या है नशेबी इलाकों के बारे में बताइए कि वहाँ पे आमतौर पे होता है बारिश जब होती है और इतनी तेज़ बारिश होती है तो फ़ौरन पानी खड़ा हो जाता है। और जितने नशेबी इलाके वहाँ पे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तकरीबन जगह जगह, जो पुराने इलाके हैं वहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, सीने सीने तक, यहाँ बाज़ औक़ात गर्दन तक आ जाता है। सूरत हाल क्या अभी की? आज बिल्कुल, मैं चूंकि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि जितनी तेज भी बारिश हो जाए, जितनी भी जो शदीद बारिश हो जाए, इस्लामाबाद के अंदर पानी जो है वो सड़कों पर नहीं रुकता है। जो सीवरेज का निजाम है वो खासा यहाँ पे बेहतरीन बना है। साथ साथ ही मामला चल रहे हैं। निसार आबिद, आप मुझे सुन रहे हैं? आज बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है अभी भी और इस वक्त भी जो है वो तेज बारिश जो है वो इस्लामाबाद में जारी है। तमाम बिजली की जो सप्लाई है वो मुनक़ता है इस वक्त। और यालाबारी जो है वो कुछ देर के लिए हुई है मगर शदीद थी और उसके बाद अब जो बारिश है वो चल रही है और अंधेरा जो है वो भी खासा इस्लामाबाद के जो है ऊपर छाया हुआ है और इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला इस्लामाबाद में जो है वो जारी है। जी चलें, ये बताएं कि शहरी एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहरियों की तो फिर ऐसा मौसम इस्लामाबाद का जब इस्लामाबाद के शहरियों को मिले तो हो नहीं सकता कि वो उसको एंजॉय ना करें। मैं भी थोड़ी देर के लिए जो है एंजॉय करने के लिए निकला, लेकिन यालाबारी की शिद्दत इतनी तेज थी कि मुझे फिलफौर जो है वो वापस एक सेफ मकाम पे आना पड़ा। लेकिन जो शहरी हैं वो अपनी छतों पर खड़े होकर, इसी तरह एक शेड के नीचे खड़े होकर कुदरत के इस खूबसूरत मंजर को जो इस्लामाबाद में वक्तन फवक्तन जो है वो बारिश का सिलसिला, यालाबारी का जो सिलसिला होता है उसको खूब इंजॉय करते हैं। और अभी जैसे ही ये बारिश का सिलसिला थमेगा और उसके बाद जो पार्क हैं उसका रुख करना शुरू कर देंगे। शहरी बड़ी तादाद में जो है वो मोनाल से होकर जो है वो जो तफरीही मकामात हैं उसकी तरफ सफर करना शुरू कर देंगे। पार्क जो है वो कचकच जो है वो लोगों के साथ भर जाएंगे। और इस वक्त अभी अगर मैं बात करूं तो 1:33 हो रहे हैं और इस्लामाबाद में बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि शाम के 7 बजे का जो है वो टाइम हो चुका है और सूरज ढल चुका है और मगरिब की नमाज जो है उसका वक्त हो गया है। तो जैसे ही ये मौसम जो बारिश का सिलसिला है ये थमेगा तो शहरी जो है पार्कों का रुख करना शुरू कर देंगे और अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो तरह तरह के पकवान पकाए जाएंगे और इंजॉय का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जी, आपको बारिश मुबारक हो जी। लेकिन ये बताएं कि पिछली दफा जब बारिश हुई थी तो ओले बॉल की क्रिकेट बॉल के साइज के ओले पड़े थे, बड़ा नुकसान किया था उन्होंने। आज जो ओले पड़ रहे हैं, यालाबारी हो रही है, उनकी क्या पोजीशन है? आज बिल्कुल, पिछली दफा जो ओले पड़े थे, यालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें खासा नुकसान भी हुआ था लोगों का। गाड़ियां भी काफी खराब हुई थी, शीशे विंड स्क्रीन तक टूट गई थी। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह उस नोयत की यालाबारी जो है वो नहीं देखने को मिली। कदर एक छोटे साइज के जो है ओले थे जो बरसे हैं, लेकिन जो बारिश का सिलसिला था, जो बारिश थी वो खासी तेज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछली दफा बहुत शिद्दत के ओले बरसे जिसकी वजह से खासा नुकसान भी उठाना पड़ा, उस तरह की यालाबारी जो है इस्लामाबाद शहर में तो नहीं हुई है। अगर इसके गिरदोनवा के किसी एरिया में या इसी तरह शहर में किसी दूसरे शहर में अगर शिद्दत के ओले पड़े हों तो ये भी मुमकिन है। लेकिन इस्लामाबाद शहर के अंदर जो ओले पड़ने, ओलों की जो साइज है वो इस दफा कदरे जो है वो छोटे बॉल्स की बड़े बॉल्स की निस्बत जो पिछली दफा पड़े थे खासा जो है साइज कम था। जी, बहुत शुक्रिया निसार आबिद, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो रही, लोग इंजॉय कर रहे हैं। यालाबारी हो रही है लेकिन इसके बावजूद लोग जो है बड़ा मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे नुमाइंदे निसार आबिद ने बताया कि हम तो कह रहे थे कि दिन में रात का समय, वो कहते हैं कि बड़ा मज़ेदार मौसम, ऐसे लगता है जैसे शाम के 7-8 बजने वाले हो गए हैं, इस तरह का मामला है। और सारे दारुल हुकूमत के ऊपर गहरे और काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और उसके साथ बरस भी रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। तो बड़ा खूबसूरत किस्म का ये मंजर है। जबकि
یہ بارش اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں ہو رہی ہے, ہری پور میں بھی ہو رہی ہے, خانپور میں بھی تیز طوفانی ہوائیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے, جبکہ لوئر دیر اور بنیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. اور نوشہرہ سے اطلاعات آئی ہیں کہ آندھی اور طوفان